students. Today we are going to discuss about the development of the reproductive system. நாம் வந்து urinary system பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். The development of the reproductive systemமும் urinary systemமும் ஒரு interrelated-ஆ இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம இப்போ features பார்க்கும்போது அங்கே பார்த்த அந்த same mesonephric duct, mesonephric tubules அந்த characters எல்லாத்தையும் இப்போ இங்கேயும் சேர்ந்து பார்க்க போகிறோம். Presence or absence of Y chromosome, it genetically determine the fertilized ovum as a male or female அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். But the morphological features for male and female வந்து they don't appear up to 7th week of intrauterine life. So till that early stages of development la the embryo is in the stage of undifferentiated stage ன்னு சொல்வாங்க. So undifferentiated stage or ambisexual stage of development la தான் இருக்கும். So ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா only after the deposition of the primordial germ cells to the genital ridge நடந்த பிறகுதான் whether it is going to form testis or whether it is going to form ovary அப்படின்றத நாம சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ அதுக்கு what is genital ridge அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். Due to the formation of intraembryonic coelom within the lateral plate mesoderm, now the intermediate mesoderm is project from the dorsal wall of the body cavity. So this intermediate mesoderm is going to form the excretory and the genital system. So excretory system பார்க்கும்போது பார்த்தோம் some portion of this intermediate mesoderm from cervical region ல இருந்து sacral region வரைக்கும் they are going to thicken and form one ridge that is nephrogenic ridge அப்படின்றதையும் பார்த்தீங்க. ப்ரோநெஃப்ரோஸ்ன்றது ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதனோட டக்டோட அது டிஸப்பியர் ஆயிரும். தென் மீசோநெஃப்ரோஸ்ன்றது ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதனோட டிபியூல்ஸ் வந்து சம் டிபியூல்ஸ் மட்டும் பர்சிஸ்ட் இன் மேல் பட் இன் ஃபீமேல் அதுவும் டிஸப்பியர் ஆகிடும். ஒன்லி மெட்டாநெஃப்ரோஸில் இருந்து மட்டும்தான் கிட்னி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றத நாம் பார்த்தோம். ஸோ அதனோட என்டையர் டக்ட் சிஸ்டமுக்கு பேர் மீசோநெஃப்ரிக் டக்ட்னு பார்த்தோம். அந்த மீசோநெஃப்ரிக் டக்டில் இருந்து தான் யூரிட்ரிக் பட்டுன்னு ஒன்று டெவலப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கிட்னி டெவலப்மெண்ட் எப்படின்றத எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒன்ஸ் அந்த மீசோநெஃப்ரிக் ரிட்ஜ் இந்த லம்பா ரீஜனில் இருக்கும்போது வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் எபித்தீலியல் அதாவது மீசோத்தீலியல் செல்ஸ் ஃப்ரம் த டார்சல் பாடி வால் தே ஆர் கோயிங் டு டெபாசிட்டட் ஓவர் த medial wall of this mesonephric ridge. Now this area that is the medial wall of the mesonephric ridge la now one another swelling or another development is going to happen. This region is otherwise called as genital ridge or gonadal ridge. So what is genital ridge or gonadal ridge அப்படினா during 3rd week of intrauterine life, 3rd week ல இருந்து later stages of 3rd week development ல இருந்து all organ development நடக்கும் நமக்கு தெரியும். So from the 4th week of intrauterine life some of the mesothelial cells they are deposited over the medial wall of the mesonephric ridge and now they are going to form one elongated cord-like structure on the medial wall of the mesonephric ridge as a genital ridge or gonadal ridge. So in the genital ridge or gonadal ridge la further development என்ன நடக்குது அப்படின்னா the ridge is divided into two portions by the formation of or proliferation of cells from this surface epithelium within the underlying mesenchyme. So இப்போ நம்ம the genital ridge அப்படின்றது it is made up of two portion. One is the surface epithelial cells and another one is the underlying mesenchyme. So the surface epithelial cell it is thickened to form the cortex of the genital ridge and from the surface epithelial cells some of the cells are proliferate into the underlying mesenchyme and they are going to form some cord-like structure. That cords are otherwise called as primitive sex cords. So இப்போ இந்த genital ridgeல நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு கேரக்டர் outer cortex that is by the surface epithelium and the inner primitive sex cords which are proliferation of the surface epithelium into the underlying mesenchyme. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதை நம்ம undifferentiated stage or ambisexual stageன்னு சொல்கிறோம். அப்போ எப்போ டெஸ்டிஸோ இல்லை ஓவரியோ டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா ஆஃப்டர் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் த primordial germ cells from the epiblast. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ரம் த எபிபிளாஸ்ட் அட் த கார்டல் எண்ட் ஆஃப் த primitive streak. ஸோ ஃப்ரம் த கார்டல் எண்ட் ஆஃப் த primitive streak
some of the epiblast by their amoeboid movement they are going to migrate along the dorsal mesentery of the hindgut and they reach the, so from the dorsal mesentery of the hindgut some of the epiblast they are migrating and they reach the genital ridge. So இந்த primordial germ cells போய் இந்த genital ridge reach ஆன உடனே இப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா the பக்கா sexual gland whether it is a testis or ovary ன்றது ஃபார்ம் ஆக போகுது. If the primordial germ cells are deposited in the primitive sex cords, the developing gonad is the testis. If the primordial germ cells are deposited in the cortex area, the developing gonad is the ovary. That's all. So only 3 things are essential for the development of the gonads. So genital ridge la irukkudiya surface epithelium and the underlying mesenchyme inge vandu deposit ana in the primordial germ cells. These are all the 3 essential things for the formation of sex gonads. So இப்போ migrate ஆன இந்த primordial germ cells இந்த medullary the primitive sex cords reach ஆகணுமா இல்ல இந்த surface போய் reach ஆகணுமா அப்படின்றத determine பண்ணக்கூடிய factor என்ன அப்படின்னா that is the Y chromosome. So suppose if the embryo contains the Y chromosome, then in the start arm of Y chromosome there is one gene called SRY gene. அந்த SRY ஜீன்லேருந்து ஒரு ஃபேக்டர் வரும் டெஸ்டிஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஃபேக்டர் TDFன்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் டெஸ்டிஸ் டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மைக்ரேட் ஆகி வந்து அந்த ப்ரிமோடியல் ஜெர்ம் செல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா தே ஆர் கோயிங் டு டெபாசிட்டட் இன் த ப்ரிமிட்டிவ் செக்ஸ் கார்ட்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணு இந்த அண்டர்லைங் மீசன் கைமோடு சேர்ந்து இந்த செல்ஸ் டெபாசிட் ஆன உடனே நவ் ஹியர் இந்த medullary region there are many cord like structures are going to form. So now the primitive sex cords ன்றது போயிட்டு now the medullary cords are going to form. So அப்போ இந்த medullary region develop ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொன்ன உடனே இந்த outer cortex area என்னவாகுது ஸோ அதில் further development இருக்காது. Next the medullary cords are going to going on proliferate ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இங்கே இது proliferate ஆகிட்டே இருக்கும்போது see from the hindgut வழியாக வந்த primordial germ cells வந்து இங்கே நம்ம கார்ட்ஸை medullary primitive sex கார்ட்ஸை இன்வேட் பண்ணி இப்போ medullary cords டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நம்ம கார்டெக்ஸ் வந்து ஃபர்தராக டெவலப் ஆகலை. அட் த சேம் டைம் அந்த லேட்ரல் போர்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் இப்போ எண்ட் ஆகிட்டு இந்த மீசோனெஃப்ரிக் டக்ட் இருக்குது. ஸோ திஸ் த மீசோனெஃப்ரிக் டக்ட், திஸ் த மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ். தென் இந்த ஜெனிட்டல் ரிட்ஜ் ஏரியாவில் யூ வில் see the medullary cords. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ரம் த medullary cordsல இருந்து so now medullary cords are going to form one solid character. So in the cords later என்னவாகும் அப்படின்னா they are going to develop further as a seminiferous tubules. So இந்த seminiferous tubules development இங்கே நடந்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே இந்த surface regionல இருந்து some of the epithelial cells என்ன பண்ணுதுன்னா they are migrating and enter into the medullary region and they are going to form the sustentacular or Sertoli cells ன்னு form பண்ண போகுது. So once primordial germ cells primitive sex cord meet பண்ண உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய mesenchymeலேருந்து there is further proliferation of cords that is otherwise called as medullary cords. இந்த medullary cords deposit ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த primordial germ cells that is the spermatogonia support பண்ணுறதுக்காக some of the epithelial cells are migrating from the surface epithelium towards the medullary cord and they are going to form the Sertoli cells which are supporting cells of the seminiferous tubules. So இப்போ இந்த seminiferous tubules once form ஆகும்போது initially they are like a solid character தான் இருக்கும். So in between the seminiferous tubulesல இருக்கக்கூடிய gap fill பண்ணுறதுக்கு the underlying இருக்கக்கூடிய mesenchyme now it is going to form the interstitium of the testis. In the interstitium of testisல some of the cells are going to form the interstitial cells of Leydig.
ஸோ இப்போ இந்த interstitial cells of லேடிக்கு என்ன பண்ண போகுதுன்னா டெஸ்டோஸ்டரானை செக்ரேட் பண்ண போகுது. இந்த டெஸ்டோஸ்டரான் செக்ரேட் ஆன ஒன் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டாக யூட்ரஸ், ஃபெலோப்பியன் டியூப், வஜைனான்னு ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் டெவலப் ஆகாமல் அதுக்குன்னு ஃபார்ம் ஆகிருக்க முலேரியன் டக்டை அது டிஸப்பியர் ஆக வச்சுட்டு ஒன்லி மேல் கேரக்டராக இருக்கக்கூடிய மஸ்குலைன் ஃபேக்டர்ஸை மட்டும் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ண வைக்க போகுது. ஸோ அட் த 5th month of intrauterine லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அட் த ஹைலம் ஆஃப் திஸ் developing testisல some of the straight cords form ஆகும். அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபார்ம் ஆகிற அந்த கார்ட்ஸுக்கு பேர் ரீட்டே டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ at the hilum of the testis some cord like structures are going to form. They are otherwise called as rete testis. ஸோ இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா medullary regionல seminiferous tubules ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அந்த seminiferous tubulesல செர்டோலி செல்ஸ்ன்றது சர்ஃபேஸ் எபித்தீலியலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போய் அங்கே செட்டில் ஆகி உட்காந்துருக்கு. இங்கே வித்தின் த மீசன்கைமில் இன்டர்ஸ்டிஷியம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அங்கே இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ் ஆஃப் லேடிக்கும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. டுவர்ட்ஸ் த ஹைலமில் ரீட்டே டெஸ்டிஸும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. Now the rete testis வந்து it is connected at one side with the seminiferous tubules and on the other side it is connected with the remaining mesonephric tubules. So usually kidney development பார்க்கும்போது only the last 26 mesonephric tubules மட்டும் they persist as a efferent ductules அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த excretory system வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ now the rete testis at one end it unite with this mesonephric tubules. Now this mesonephric tubules are going to form the efferent ductules. Then this is the mesonephric duct. This mesonephric duct is going to form the canal of the epididymis in its proximal portion, and distal portion போக போக it is going to form the vas deferens. Last vas deferens வந்து at its final endல it is going to form one glandular sac like structure that is going to form the seminal vesicle. Then after forming the seminal vesicle the remaining portion of the mesonephric duct is going to form the ejaculatory duct. So entire ductule system இப்போ form ஆயிடுச்சு. So this is the entire development of the testis. So seminiferous tubules form ஆயிடுச்சு. So medullary cords, then in between interstitium, in the interstitium the interstitial cells of லேடிக்கு இருக்குது. surface epitheliumலேருந்து develop ஆகி செர்டோலி cells form ஆயிருக்கு. Then on the hilum of the kidney la rete testis form ஆயிடுச்சு. From the rete testis it is connected with the remaining mesonephric tubules as a efferent ductules. Then you will see the remaining portion of the epididymis. Then the mesonephric duct is going to form the canal of epididymis, then the vas deferens. Finally the vas deferens is going to form one sac like structure that is the seminal vesicle. Then it is enter into the dorsal wall of the prostatic urethra as a ejaculatory duct அப்படின்றது இப்போ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ்னு பார்த்தீங்க இல்லையா, அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது மட்டும்தான் பர்சிஸ்டாக இருக்கும். அதுக்கு ப்ராக்சிமலாக இருந்த மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் எல்லாம் டிஸப்பியர் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம். சப்போஸ் சம் ஆஃப் த மீசோனெஃப்ரிக் டிபியூல்ஸ் பர்சிஸ்டாக இருந்தால், suppose if they persist as a superior portion, they are going to form the superior aberrant ductules னு சொல்லுவாங்க. if they are inferior some tubules persist இருந்துச்சுன்னா they are inferior aberrant ductules னு சொல்லிப்பாங்க. யூசுவலாக paramesonephric ductன்றது நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியது. ஸோ this is the paramesonephric duct which is going to form the uterus, uterine tube and the vagina. but as a male இந்த கேரக்டர் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்றதுனால due to the testosterone இந்த duct disappear ஆகிடும். but if it persist அப்படின்னா some of the portion of this paramesonephric duct persist இருந்துச்சுன்னா that is going to form the appendix testis ன்னு பார்ப்பீங்க. it is present in the upper pole of the testisல யூசுவலாக இருக்கும். so this is the important things you have to know about the entire development of the testis. so basic structure னு பார்க்கும்போது till 7th week வரைக்குமே ambisexual தான். after that due to the migration of the primordial germ cells from the epiblastல இருந்து along the dorsal mesentery of the hindgut வரைக்கும் போய் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த ஜெனிட்டல் ரிட்ஜ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை போய் அடைய போகுது. அந்த ஜெனிட்டல் ரிட்ஜ்ன்றது என்ன அப்படின்னா the intermediate mesodermoட lateral portion வந்து நெஃப்ரோஜெனிக் ரிட்ஜ்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனோட மீடியல் வாலில் some of the mesothelial cells from the dorsal body wall deposit ஆகிட்டு ஒரு கார்டு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுக்கு பேர் தான் ஜெனிட்டல் ரிட்ஜ். அந்த ஜெனிட்டல் ரிட்ஜினோட அவுட்டர் போர்ஷன் கார்டெக்ஸாகவும் இன்னர் போர்ஷன் வந்து கார்டு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு
அந்த அதனோட அண்டர்லைங் மீசன்கைமில் கார்ட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு மெடுலாவாகவும் அட்லீஸ்ட் ப்ரிமிட்டிவ் செக்ஸ் கார்டுன்ற நேமில் இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம மேலாக ஃபீமேலான்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் இந்த ப்ரிமோடியல் ஜெர்ம் செல் மைக்ரேட் ஆகி அது போய் அந்த ப்ரிமிட்டிவ் செக்ஸ் கார்ட்ஸில் போய் டெபாசிட் ஆகிக்கிட்டு மெடுலரி ரீஜன் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணுச்சுன்னா தட் இஸ் டெஸ்டிஸ். பட் அங்கே போய் டெபாசிட் ஆகாமல் அந்த அவுட்டர் கார்டெக்ஸில் போய் டெபாசிட் ஆகிட்டு அந்த மெடுலரி ரீஜன் டெவலப்மெண்ட் ஃபர்தராக நடக்கலைன்னா தட் இஸ் ஓவரி. ஸோ ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் இந்த டெஸ்டிஸா இல்லை ஓவரியா அப்படின்றத இந்த டெபாசிஷன் எப்படி தீர்மானிக்க போகுது அப்படின்னா பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒய் குரோமோசோம். அந்த ஒய் குரோமோசோமோட ஷார்ட் டேர்மில் எஸ்ஆர்ஒய்னு ஒரு ஜீன் இருக்கும். அந்த எஸ்ஆர்ஒய் ஜீன்லேருந்து டெஸ்டிஸ் டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒன்று செக்ரேட் ஆகும். அந்த டெஸ்டிஸ் டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டர் இருந்ததுன்னா இந்த மூவ் ஆன ப்ரிமாடியல் ஜெர்ம் செல் மெடுலரி ரீஜனில் போய் டெபாசிட் ஆகுது. அது இல்லை அப்படின்னா கார்டெக்ஸில் போய் டெபாசிட் ஆகிட்டு ஓவரியாக ஃபார்ம் பண்ணிக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் டெஸ்டிக் ஃபார்மேஷன் ஃபர்தராக நடந்துட்டு இருக்கும்போது அதில் செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, ரீட்டே டெஸ்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். நாம் டெஸ்டிஸில் பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான 3 செல்ஸ் வந்து தட் இஸ் த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அப்படின்றது, தென் செர்டோலி செல், லேடிக் செல். ஸ்பெர்மட்டோகோனியான்றது நத்திங் பட் த ஜெர்மினல் செல் தட் இஸ் டெவலப் ஃப்ரம் த எபிபிளாஸ்ட்னு பார்த்தோம். செர்டோலி செல்ன்றது தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் எபித்தீலியத்திலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி இந்த மீசன்கைம்குள்ளே வந்த செல்ஸ். லேடிக் செல்ஸ்ன்றது அந்த மீசன்கைமல் செல்ஸை இன்டர்ஸ்டிஷியம் ஆஃப் டெஸ்டிஸில் ஃபார்ம் ஆன செல்ஸ். இது எல்லாமே உங்களுக்கு எம்சிக்கோ. ஸோ இந்த டெஸ்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சிருது. அதுக்கடுத்து என்ன, ஆக்சுவலாக டெஸ்டிஸ் எங்கே டெவலப் ஆகுது, இந்த லம்பா ரீஜனில் தான் டெவலப் ஆகுது. பட் அது எங்கே இருக்கணும், இந்த ஸ்க்ரோட்டமில் இருக்கணும். ஸோ எப்படி வந்து டிசன்ட் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ் நடக்குது. ஸோ இனிஷியலி த டெஸ்டிஸ் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் இன் த lumbar region. So from the lumbar region this testis is line, it is initially attached above என்ன இருக்க போகுது, diaphragm இருக்க போகுது. So cephalic area the testis is attached with the diaphragm by one fold. Then from the caudal end of the caudal pole of the testis இருந்து there is one peritoneal fold. அந்த பெரிட்டோனியல் ஃபோல்டுக்கு பேர் இங்குவைனல் ஃபோல்டுன்னு பேர். தட் பெரிட்டோனியல் ஃபோல்டு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்க்ரோட்டம். ஸோ அபோவ் இட் இஸ் அட்டாச்ட் வித் த டயஃப்ரம் அண்ட் பிலோ இட் இஸ் அட்டாச்ட் வித் த ஸ்க்ரோட்டம் பை ஒன் பெரிட்டோனியல் ஃபோல்டு. இந்த பெரிட்டோனியல் ஃபோல்டுக்கு பேர் இங்குவைனல் ஃபோல்டுன்னு பேர். இப்போ ஃபர்தராக நம்மளோட ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் டெவலப் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அப்டாமினல் வால் மசில்ஸ் இந்த இங்குவைனல் ஃபோல்ட் ஆஃப் பெரிட்டோனியத்தை கவர் பண்ணிக்கிட்டு இங்குவைனல் கெனாலை ஃபார்ம் பண்ணிக்குது. ஸோ இந்த பெரிட்டோனியல் ஃபோல்டுக்கு பேர் தான் இங்குவைனல் ஃபோல்டு. அப்போ அந்த பெரிட்டோனியல் ஃபோல்டுக்கு உள்ள சம் மீசன்கைம் செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஒன் கார்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் cubernaculum testis. ஸோ அந்த cubernaculum testisன்ற இந்த கார்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மேலே அதாவது above it is attached with the lower pole of the testis and below it is attached with the base of the scrotum. பட் பேசிக்காக அந்த cubernaculum testisோட cranial and caudal end பார்த்தோம்னா cranial endல இது 3ஆக டிவைட் ஆகிக்கும். ஒன் இஸ் attached with the testis and another one is attached with the fold of peritoneum which cover the testis and the third one is attached with the mesonephric duct. ஸோ இப்படி 3 எண்டும் அட்டாச் ஆகி 3 கீழே இழுக்கும் போது தான் என்டையர் டெஸ்டிஸும் வந்து கீழே மைக்ரேட் ஆகி வர முடியும். ஸோ at the cranial end the cubernaculum testis is divided into 3 bands. One band is attached with the testis and one band is attached with this peritoneal fold and the other band is attached with the mesonephric duct. Whereas in the caudal region போகும்போது the same cubernaculum testis என்ன பண்ணிக்குதுன்னா it is divided into many bands. ஸோ ஒரு 5 more bands are formed பண்ணிக்கிட்டு one is attached with the base of the at the base of the scrotum and one band is attached with the superficial perineal pouch thigh region. ஸோ இப்படி 3 இடத்துல சாஃபினஸ் ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா தையில், ஸோ அங்கே போய் ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாலையும் இந்த அட்டாச்மெண்ட் கார்டல் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் cubernaculum testis இருக்கிறதுனால when this cubernaculum testis contract, so the factors responsible for the migration of the testis from the lumbar region to the scrotum என்னன்னா the contraction of this cubernaculum testis. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு கர்வேச்சரோடு இருந்த ஃபீட்டல் இப்போ வந்து என்னவாயிட்ருக்குன்னா அது கர்வேச்சர் எல்லாமே டிமினிஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ டிமினிஷன் ஆஃப் த கர்வேச்சர் ஒரு ரீசன். அட் த சேம் டைம் த டெஸ்டோஸ்டரான் ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் ஃபார் திஸ் migration of the testis, then development of the anterior abdominal wall. So these are all the factors responsible for the migration of the testis towards the
scrotum. At the same time, intra-abdominal temperature அதுக்கு maintain ஆக முடியாது அந்த further development of countergonium. So, increased intra-abdominal temperature and increased intra-abdominal pressure, it is responsible for the migration of the testis. So, in the cubernaculum testis, when it pulls the testis towards the inguinal region, it traverses through the inguinal canal. So, when it traverses through the inguinal canal, it drags all its accessories, that is vas difference எல்லாமே அது வழியா போகுது. So automatically inguinal canal development எப்படி ஆச்சு, what are the layers forming the, what are the boundaries forming the inguinal canal, இது எல்லாமே நீங்கள் inguinal canal class போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் வந்து உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இந்த மாதிரி cubernaculum testis drag ஆகிட்டு இருக்கும்போது the peritoneal covering which covers the testis is otherwise called as processus vaginalis. ஸோ அதையும் சேர்த்து இது இப்போ இது ட்ராக் பண்ணிட்டு போகுது. ஸோ ஒன்ஸ் டெஸ்டிஸ் அதனோட ஸ்க்ரோட்டல் பேக் ரீச் ஆன உடனே ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிஸப்பியர் ஆயிரும். எ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் த பெரிட்டோனியல் சாக் தட் லைன்ஸ் டெஸ்டிஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் வஜைனல் சாக் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. சப்போஸ் இப்படி ட்ராக் ஆகி போன திஸ் ப்ராசஸஸ் வஜைனாலிஸ் என்டையராக டிஸப்பியர் ஆகாமல் அங்கங்கே பர்சிஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா that is the reason for the development of the inguinal hernia, particularly congenital inguinal hernia. So இந்த inguinal canal class போய் நீ இப்போ பாரு, இந்த development பார்த்துட்டு இப்போ நீ அதை பார்க்கும்போது உனக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். So these are all the important things you have to know about the descent of the testis. So once in the formation, descending எதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ what are the anomalies அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சப்போஸ் இப்போ ரெண்டு டெஸ்டிஸுமே டிசென்ட் ஆகாமல் if both the testes are within the abdominal cavity அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அனார்கிசம் அப்படின்பாங்க. அதாவது ரெண்டுமே ஸ்க்ரோட்டத்தில் போகாமல் அப்டாமினல் கேவிட்டிக்குள்ளே. ஸோ த ரீடைன் ஆஃப் த போத் த டெஸ்டிஸ் வித்தின் த அப்டாமினல் கேவிட்டி இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் அனார்கிசம். ஸோ அது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே தான் வந்து மெலிக்னன்சின்றது காமனாக இருக்கும். சப்போஸ் ஒன் டெஸ்டிஸ் வந்து கோயிங் டு த ஸ்க்ரோட்டம், ஒன் இஸ் வித்தின் த அப்டாமினல் கேவிட்டி அப்படின்னா தட் இஸ் மோனார்கிசம். இது வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டெவலப்மெண்டல் அனாமலி. தென் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வெஜைனாலிஸ் இருக்கும்போது தட் இஸ் இங்குவைனல் ஹெர்னியா ஃபார்ம் பண்ணலாம். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து த cubernaculum டெஸ்டிஸோட பொசிஷன் பேண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ எந்த பேண்டு வந்து அதை புல் பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதனோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகி போயிடும். ஸோ காமனாக வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு த ஸ்க்ரோட்டல் பேக் தான். சப்போஸ் அதில் ஏதாவது சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மால் பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் இந்த பெரினியமில் இருக்கலாம். தட் இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் காமன். அதர் தென் ஸ்க்ரோட்டம் டெஸ்டிஸ் வேறு எங்கே இருக்கலாம்னா பெரினியமில் இருக்கலாம், இல்லை இங்குவைனல் ரீஜனில் இருக்கலாம், இல்லை சாஃபினஸ் ஓப்பனிங்கில் இருக்கலாம். இதெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட் புல்லிங்கில் வரக்கூடிய ஒரு டிஃபெக்ட். ஸோ இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் வந்து எந்த மந்தில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலாக த 7th மந்தில் வந்து இட் ரீச்சஸ் த டீப் இங்குவைனல் ரிங். 7th 8th மந்தில் இட் ட்ராவல்ஸஸ் த இங்குவைனல் கெனால் அட் பர்த் ஆர் ஷார்ட்லி ஆஃப்டர் பர்த் வென் த பேபி இஸ் ட்ரை டு க்ரை. ஸோ இப்போ அழுகும் போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்ரா அப்டாமினல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி டெஸ்டிஸ் வந்து இந்த ஸ்க்ரோட்டல் பேக்குள்ளே போய் செட்டில் ஆகிக்கும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் development of the ovary. So in the development of the ovary line, once again migration of the primordial germ cells from the epiblast, that is from the caudal end of the primitive strect, the epiblast migrating along with the dorsal mesentery of the hindgut, and it reached now the surface. ஸோ சர்ஃபேஸ் எபித்தீலியத்தை போய் இப்போ இந்த ப்ரிமோடியல் ஜெர்ம் செல்ஸ் ரீச் பண்ணிடுச்சு. ஸோ சர்ஃபேஸ் எபித்தீலியத்தை போய் ரீச் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ப்ரிமிட்டிவ் செக்ஸ் கார்ட்ஸ்னு இருந்துச்சு இல்லையா, அதனோட டெவலப்மெண்ட் இங்கே அரெஸ்ட் ஆகிட்டு இந்த அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் அண்டர்கோ ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அந்த அவுட்டர் கார்டெக்ஸில் என்ன டெவலப்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா இங்கே அந்த primordial oogonia surround பண்ணிக்கிட்டு இந்த cells are now they are going to form the follicular cells. So primordial follicles develop ஆயிக்குது, underlying mesenchymeலேருந்து அதனோட stroma develop ஆயிக்குது. இப்போ முக்கியமான கேரக்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலில் mesonephric tubules ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்க. இப்போ இந்த mesonephric tubules இங்கே disappear ஆயிடுச்சு. ஆனால் mesonephric duct மட்டும் பர்சிஸ்டாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த யூரிட்ரிக் பட் டெவலப் ஆகிற வரைக்கும் அந்த mesonephric duct இருக்கும். ஒன்ஸ் யூரிட்ரிக் பட் டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த என்டையர் mesonephric ductமே டிஸப்பியர் ஆகிடும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா so the entire mesonephric ductமே disappear ஆயிடுச்சு. Only there is no medullary cords. Only in the surface region you will see many developing follicles பார்க்கிறோம். So this is the ovary development. What is the important factor for this ovarian development? Absence of YG, Y chromosome, SRYG,
டெஸ்டிக் டிட்டர்மினிங் ஃபேக்டர்ஸ் 3 ஆப்சண்ட்டு. ஸோ இப்போ ஓவரி டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அங்கே நடந்த மாதிரி இங்கே ஓவரியில் வந்து யூஸ்வலி ஓவரியோட பொசிஷன் என்ன, இட் இஸ் வித்தின் த பெல்விக் கேவிட்டி. ஸோ பெல்விக் கேவிட்டிக்குள்ளே ஓவரி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகெயின் அங்கே குபர்னாக்குலம் டெஸ்டிஸ்னு இருந்த மாதிரி இங்கே ஓவரிக்கும் ஒரு குபர்னாக்குலம் ஒவேரியம்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அங்கே வந்து ஃப்ரம் த டயஃப்ரம்ல இருந்து அப் டு த ஸ்க்ரோட்டம் வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் பேண்ட் ஆஃப் குபர்னாக்குலம் டெஸ்டிஸ் இருந்தால் இங்கே ஓவரியில் என்ன நடக்குன்னா the குபர்னாக்குலம் ஓவரி has one another intermediate attachment with the developing uterus. ஸோ அந்த intermediate attachment with the developing uterusல இருக்கிறதுனால the ovary does not enter into the inguinal region குள்ளே போய் கீழே போகலை. இட் இஸ் present as a pelvic organ. So pelvicலே இது இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன, that intermediate attachment of cubernaculum. So இந்த intermediate attachmentனால now the proximal part of the cubernaculum ovary வந்து it is formed the ligament of ovary. The distal part of the cubernaculum ovary it is going to form the round ligament of the uterus. So these are all the important things you have to know about the development of the ovary. So this is the important features. So common features you have to know about the development of the ovary. So migration of the primordial germ cells reach the outer cortex, then disappearance of the mesonephric tubules, then the mesonephric duct, further growth of the cortex, then lesser growth of the medulla. In the medullary region you will see only stroma and some vascular tissue. So this is the development of the ovary. So far we are dealing with the sex gonads, and next is the genital duct. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தது ஜெனிட்டல் ரிட்ஜ், அதனோட டெவலப்மெண்ட். இனி பார்க்க போகிறது ஜெனிட்டல் டக்ட். ஃப்ரம் த ஜெனிட்டல் டக்டில் இருந்து தான் யூட்ரஸ், ஃபெலோப்பியன் டியூப் அண்ட் த வெஜைனா டெவலப் ஆக போகுது. அது எப்படின்றத நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.